ہم ان کا احترام کریں، ان کے تذکروں کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو زندہ کریں۔ ہم کو صحابہ کی حقانیت سے بغض و عداوت کی بنیاد پر دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے نصاب میں ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جس میں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، حکومت میں سفارش کر کے لوگوں نے خواجہ اجمیری کے سبق کو بھی داخل کر دیا، گیسو دراز کے سبق کو بھی داخل کر دیا، جو ہمارے نصاب کے اندر ہمارے اردو میڈیم کے بچے پڑھتے ہیں۔ لیکن بتلائیں کس کتاب کے اندر عشر مبشرہ کا تذکرہ ہو، جن کی سوچ پر، جن کی فکر پر، جن کی تدبیر پر، جن کے احساس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک دو نہیں کئی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ ان کی بصیرت کا اندازہ کرو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی، ان کی بصیرت کا اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوچ سے موافقت کیا ہے۔ ایک دو صحابی نہیں، اس ضمن میں کئی صحابہ کی زندگیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج امت مسلمہ اتنی جری اور بہادر ہو گئی اور اس کے دانشور اتنے زیادہ بے نیاز ہو گئے، اب ان نفوس قدسیہ کو اپنے اعتراضات کا منبع بنانا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور پوچھا کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی آپ اور ابو بکر دونوں ساتھی کیوں آنسو بہا رہے ہیں، تاکہ آپ مجھے بتا دیں میں بھی آنسو بہا لوں۔ سبحان اللہ، آپ کے ساتھ میں بھی آنسو بہا لوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہاری تدبیر کو اللہ نے قبول فرمایا اور میں نے تمہاری تدبیر کو قبول نہیں کیا۔ سنو، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68 کو، جس میں مشرکین کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان پر رحم کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قابل قدر افاضل علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ آج ہم اسلام کے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی خوبیوں کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اور جن کی خوبیوں کو قرآن نے بیان فرمایا، روئے زمین پر ان سے بڑا ولی اور سعادت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یقینی معنوں میں ہم انہی نفوس قدسیہ کے پیروکار ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے جبرائیل کے آنے اور جانے کو دیکھا، جن کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یقینی معنوں میں ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا پیروکار بنایا ہے اور ان کی پیروی کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں پایا نہیں جاتا۔ قرآن اور سنت کی سند صحابہ کرام نے ہم کو دی ہے اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی سند اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
یہ صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں تم بھی اگر اسی طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ ہمارے لیے سند ہدایت کی صحابہ کرام ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا آئینہ صحابہ کرام ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ صحابہ کرام کی حیات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کو پڑھیں۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک توجہ آپ کی ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہم بہت فقہی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، آمین اور رفع الیدین کے سینکڑوں مسائل ہم لوگ پوچھتے ہیں، اور ہم دلائل کا انبار بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ کرام کی قدسی ہستیوں کو پڑھنے کی کوشش کیا ہوگا؟ آپ پڑھیں، اگر ایمان کو تر و تازہ کرنا ہو صحابہ کی زندگی پڑھیں۔ ہمارا ایمان جاگتا ہے صحابہ کی زندگیوں کو سننے کی وجہ سے، حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حیات صحابہ کو پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن آج بہت سے ہمارے پاس جلسے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، لیکن خود صحابہ کے تذکرے سے ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ مسجدوں میں صحابہ کے دروس ہونا چاہیے، ورنہ اہل بدعت کا ایک گمراہ طبقہ ایسا کھڑا ہوا ہے کہ وہ اولیاء کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے تذکروں کے لیے محفلوں کو گرما دیا ہے۔ لوگ انہی کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ دین کی اصل، دین کی اساس، دین کی بنیاد صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، جس مدعے پر میں آپ کے سامنے تھوڑی گفتگو کروں گا اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں جن کی سوچ پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا ذرا سوچیں۔ جن کی سوچ پر، جن کی فکر پر، جن کی تدبیر پر، جن کے احساس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک دو نہیں کئی آیتوں کو نازل فرمایا ہے، ان کی بصیرت کا اندازہ کرو۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی، ان کی بصیرت کا اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوچ سے موافقت کیا ہے۔ ایک دو صحابی نہیں، اس ضمن میں کئی صحابہ کی زندگیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج امت مسلمہ اتنی جری اور بہادر ہو گئی اور اس کے دانشور اتنے زیادہ بے نیاز ہو گئے، اب ان نفوس قدسیہ کو اپنے اعتراضات کا منبع بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ یہی صحابہ کو معطوف کرتے ہیں۔ یقینی معنوں میں آج کے اس زمانے میں منافق حقیقت میں اس کو کہا جائے گا جو صحابہ کرام پر دشنام درازی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے، اور پکے منافق یہی لوگ ہیں آج کے زمانے میں۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، اور ان صحابہ پر نکیر کرنا یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس ادارے کا فارغ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس شیطان کا پیروکار ہے، کس فکر سے یہ متاثر ہو گیا ہے۔ اور میرے مومن بھائیوں، ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ہر بات کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بڑے ہی معترف تھے ان کی صلاحیتوں کے۔ اسی لیے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے تھے کہ ما ہی باول برکتکم یا آل ابو بکر، اے ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں ہے، ایسی کئی برکتیں امت پر تمہارے خاندان کی وجہ سے نازل کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا، قرآن نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیل بنا دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اسلام کو ہم پر نازل کیا اور ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس میں کئی واقعات ہیں، کئی آیتیں ہیں۔ میں ساری آیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک وقت کی بات ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں۔
अचानक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का एक हार गुम गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने शिकायत की, फरियाद किया कि या रसूलल्लाह मेरा एक हार गुम हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा किराम को उस हार के तलाश करने के लिए रवाना कर दिया। नतीजा ये निकला कि सहाबा का सारा काफिला जो अब सफर पर जाने वाला था इस हार की तलाश की वजह से रुक गया, उसको इंतजार करना पड़ा। वहां कुछ मसाइल थे, पानी खत्म हो चुका था, वक्त बीत रहा था, इस्तेमाल के सामान नहीं थे, लेकिन काफिला ताकीर कर रहा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, यह सब बातें अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने काफिले से सवाल किया, क्या बात है कि काफिला रवाना क्यों नहीं हुआ? कहा कि ये आपकी बेटी की हरकतों का नतीजा है। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने हार गुम कर लिया, कुछ लोग हार तलाश करने के लिए चले गए और हमको यहाँ इंतजार करना पड़ा, और सूरत हाल यह है कि हमारे पास पानी खत्म हो चुका है, मसाइल हो जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी आयशा के पास आए। खुद हजरत आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, मारे गुस्से के मेरे वालिद मेरी फसलियों में खचोके दे रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। वक्त बीत गया, नमाज का वक्त आ गया, पानी नहीं था। अब हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को पानी का बदील तयम्मुम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इस वाक़िए के जरिए से तयम्मुम की नेमत मिली, जिसका मामला ये है कि अगर किसी मुसलमान को पानी वजू के लिए मुयस्सर ना हो, गुस्ल के लिए पानी मुयस्सर ना हो, वो परेशान होने की जरूरत नहीं, पाक मिट्टी पर अपना हाथ मारे और तयम्मुम कर ले और अल्लाह तबारक व तआला के फराइज को अदा कर ले, नमाज को अदा कर ले। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये के बाद हुसैन इब्न हुज़ैर ने क्या कहा, ऐ आले अबू बकर, यह पहला वाक़या नहीं है, तुम्हारे खानदान की वजह से उम्मत को ऐसी बहुत सी मर्तबा बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है। यह है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के खानदान, और उनके खानदान की वजह से अल्लाह ताला ने तयम्मुम की एक कैफियत को, एक हुक्म को हमारे सामने दिया। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक वाक़या पेश आया जिसको वाक़या इफ़्क कहा जाता है। यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया गया। सैकड़ों मरतबा हमने इस वाक़ये को सुना, लेकिन इस वाक़ये से उम्मत को क्या तोहफा मिला, उस तोहफे को भी हम ज़रा गौर करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, मुनाफिकीन ने आप पर बहतान लगा दिया। ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ से वापस होते हुए अब यह माहौल मदीना में ख़राब कर दिया गया, मुसलमान परेशान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान। और इन वाक़यात की तस्दीक करने वालों में 3 सहाबा भी आ गए, जिनमें से एक वो सहाबी हैं जिनका अभी अभी आपने नाम सुना, हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हु, और दूसरे हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। अब आप बतलाएं, और एक उम्मुल मोमिनीन, अब आप बतलाएं तो सही कि इतने लोगों ने मुआफ़क़त कर ली इस हादसे की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब मालूम हुआ कि उनकी ज़ेरे परवरिश रहने वाले मिस्ताह बिन असासा भी इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं। हजरत मिस्ताह बिन असासा के सारी जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक का बहुत ज्यादा एहसान था, उनके रगो रेशे में अबू बकर सिद्दीक का एहसान था। लेकिन इस वाक़ये में जब वो मुलव्विस हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत मिस्ताह बिन असासा को अपने घर से निकाल दिया। कहा कि जाओ, जैसे अगर हम होते तो कहते कि हम कहते हैं कि एहसान करने के बाद एहसान जो याद नहीं रखता हम उसको बुरा कहते हैं नमक हराम है, एक इस्तिलाह है हमारे पास, और ये दिल को जब चोट लगती है तो ये बातें याद आती हैं। कहा कि जाओ, तुमने एहसान का ख्याल नहीं किया, मेरे घर में रहते हुए, मेरी परवरिश में रहते हुए, मेरे एहसान में रहते हुए मेरी बेटी पर दुश्मन दराजी करने वालों में तुम भी आ गए।
चलो निकल जाओ घर से निकाल दिया गया। हक था, निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से आयतों को नाजिल फरमाया। सूरह नूर की आयत नंबर 22 को अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए ता क़यामत रहनुमायाना उसूल पेश करने के लिए इस आयत को नाजिल फरमाया। कहा कि किसी भी जी फजल खुश व खुर्रम एहसान करने वाले इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने कुराबतदारों में से किसी के साथ ये मामला करे, बल्कि तुम उनको माफ करो, दरगुदर करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा, तुम पर अल्लाह तबारक व तआला शफकत करेगा और तुम पर नरमी करेगा। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा, आज हम छोटे छोटे हादसों के अंदर रिश्ते नातों को तोड़ देते हैं, काट देते हैं, लेकिन ये आयत अबू बकर के खानदान में हादसा हुआ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए नेमत बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस आयत को नाजिल फरमाया। ऐसे ही आप देखें, यही अबू बकर हैं जो इस वक्त उम्मत के एक तबके में बड़े मातूब हैं। अबू बकर सिद्दीक को अहले तशय्युअ जब तक गाली ना दें उनका ईमान पूरा नहीं होगा। इसी महीने में किया जाता है। ज़मीन पर अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा, इनके नाम लिखकर खुंदले जाते हैं, चलाया जाता है। एक हमारे उस्ताद कहा करते थे कि हमारे ही मुल्क में कलकत्ता के अहले तशय्युअ अपने घरों में कुत्तों को पालते और अलावे के पास कुत्तों को लाते और इन नुफूस कुद्सिया का नाम लेकर उनको मारा करते। अल्लाहु अकबर। कैसी मलऊन कौम है ये, कैसी मलऊन कौम। जिस खानदान से दुनिया को शरीयत मिली उस खानदान से बग़्ज़। और मेरे भाई, हम अहले सुन्ना वल जमात के कैसे वाबस्ता लोग हैं। ऐसे अबू बकर से दुश्मनी करने वालों के साथ हम ताल्लुकात को उस्तवार करते हैं। मुसलमानों के हर तबके से, हर तबका मुसलमानों का उम्मत का तबका है, वो तबका उम्मत का तबका नहीं हो सकता जो सहाबा किराम से बग़्ज़ व अदावत रखता है। और वो आदमी ऐसे तबके के साथ दोस्ताना मरासिम कभी भी रख नहीं सकता, चाहे वो किसी भी सिलसिले का मालिक हो जाए। उसी के बाद आए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान का और उनका जायज़ा लेकर देखें कि कुरान के कितने ऐसी आयतें हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बसीरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। एक आध आयत नहीं है, कई आयतें हैं। शरीयत के अहम अहम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तदबीर को कबूल फरमाया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी बनाए जाते। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बसीरत थी कि अल्लाह ताला ने इनके मशवरों को, इनके इरादों को कबूल फरमाया। मिसाल के तौर पर आप देखें, खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, जब मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मर चुका तो अल्लाह के नबी मुसलमानों को नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आगे बढ़े। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं मचल गया और अल्लाह के नबी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन है अब्दुल्ला। वो कौन सा दिन है जिसने आपको नहीं सताया था? फला वक्त इसने सताया, फला वक्त इसने सताया। इसकी ये हरकतें हैं, आप इसका जनाजा कैसे पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी हजरत उमर के जज्बात को देख रहे हैं और उमर से कहते हैं कि उमर, तुम हट जाओ सामने से। मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह के नबी। कहा, अल्लाह ताला ने मुझको इजाजत दी कि अगर तुम इस आदमी पर 70 मरतबा भी मग़फ़िरत तलब करो या उससे ज्यादा भी करो तो मैं नहीं बख्शूंगा। मैं ये चाहता हूं कि इससे ज्यादा मरतबा इस पर मग़फ़िरत चाहूं, जब तक कि अल्लाह मुझे न रोक दे, मैं ये काम करता रहूंगा। देखिए कौन कहते हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल फड़का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। सूरह तौबा आयत नंबर 84 के वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री। ऐसे शख्स के जनाजे में आप कभी ना खड़ेंगे और ना उसकी कब्र पर जाएंगे। इसके बाद अल्लाह के नबी ने उसे एहतराज किया, किसी मुनाफिक के जनाजे पर शरीक नहीं हुए। तदबीर किसकी थी? उमर रजी अल्लाह अन्हु की।
नबी तो चाहते थे कि नमाज पर उसके जनाजे में शरीक हो, उस पर इस्तग़फ़ार करें। उमर नहीं चाहते थे और अल्लाह ने भी नहीं चाहा, और क़यामत तक अब कोई भी उम्मती इस हुक्म के खिलाफ हरगिज़ हरगिज़ नहीं जा सकता। यह पहला वाक़या नहीं है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जंग बदर। मुशरिकीन के 70 कैदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली सबको बुलाया, तीनों को बुलाया, हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत अली, इन तीनों को बुलाया। चूंकि जंग में उस्मान शामिल नहीं थे, वो अपनी अहलिया की खिदमत में छुपी बीमार थी। ये तीनों सहाबा को बुलाया और कहा कि इन कैदियों का क्या किया जाए, अपना अपना मशवरा दो, अपना अपना मशवरा दो। तीनों ने अपना अपना मशवरा दिया। सबसे सख्त मशवरा किसका था? हजरत उमर का। कहा, या रसूल अल्लाह, जो कैदी आपके जिम्मे का है उसको मेरे हवाले कर दे, मैं अपने हाथ से उसको कत्ल कर दूंगा। फला फला कैदी को अली के हवाले कर दे, अली अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। फला फला को उसके हवाले करे, वो अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। इनको कत्ल किया जाएगा, इनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुशफिक थे अपनी उम्मत के लिए। कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के मशवरे को कबूल नहीं किया, बल्कि अबू बकर के मशवरे पर अमल किया। फिदिया लेकर थोड़ों को छोड़ दिया, थोड़ों से कहा कि तुम मुसलमान बच्चों को तालीम दो, तुम्हारा फिदिया यही शुमार कर लिया जाएगा। बात हो गई। कैदी आज़ाद होने वाले आज़ाद कर दिए गए, जिनसे फिदिया लिया गया उन्होंने छोड़ दिए गए। लेकिन एक मौका ऐसे भी आया कि अबू बकर और उमर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं उनकी आंसों से। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां गए और पूछा, क्या बात है कि अल्लाह के नबी आप और अबू बकर दोनों साथी क्यों आंसू बहा रहे हैं, ताकि आप मुझे बता दें, मैं भी आंसू बहा लूं। सुभान अल्लाह, आपके साथ मैं भी आंसू बहा लूं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, तुम्हारी तदबीर को अल्लाह ने कबूल फरमाया और मैंने तुम्हारी तदबीर को कबूल नहीं किया। सुनो, अब अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया, सूरह अनफाल की आयत नंबर 67 और 68 को, जिसमें मुशरिकीन के कत्ल को अल्लाह ताला ने पसंद किया, उन पर रहम करने को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं किया। देखें कैसी नुफूस कुद्सियां हैं। इनकी तदबीर पर कुरान मजीद नाजिल किया गया, आयतें नाजिल की गई। अल्लाह ताला को इनकी तदबीर पसंद आई और उम्मत की ये मजाल कि अब वो इनके ऊपर ज़बान लंतरानी को दराज किए हुए हैं। आए सरसरी तौर पर एक दो और वाक़यात हैं, सरसरी तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूं। एक मरतबा की बात है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में आराम कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, अंसारी से, जाओ जाकर उमर को बुला कर लाओ। हजरत उमर सो रहे हैं, वो अंसारी गए और कहा कि उमर चलो, अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो हजरत उमर अपनी इसी नींद की आगोश में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा हर्रिम अद-दुखूल अलैना फी वक्ति नौमिना, ऐ अल्लाह तो एक ऐसा हुक्म नाजिल कर दे कि हमारे आराम के वक्त में खलल को तू हराम कर दे। कोई हमारे आराम का वक्त है, इसमें कोई खलल न डाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत लेने का अहकाम नाजिल कर दिया उम्मत मुस्लिमा पर और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, 3 औकात ऐसे हैं जिसमें तुम किसी के घर जाना हो तो इजाजत लेकर जाओ, 3 औकात में खलल न डालो। इस तफसीली आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दिया। मेरे भाइयों, आप जरा सोचें कि सहाबा का मुकाम अल्लाह के नजदीक कितना ज्यादा ऊंचा है और खुसूसन अबू बकर उमर का मुकाम कितना ज्यादा ऊंचा है। उसके बाद देखें एक वाकया आया और मैं सिर्फ इशारतन ये बातें कह रहा हूं ताकि मुख्तसर से वक्त में सारी बातें खत्म हो जाएं। एक और वाकया पेश आया हुर्मत शराब का, कि शराब की हुर्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 219। जब लोगों ने शराब के मुताल्लिक पूछा
تو اس کی خواصتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو اس وقت حضرت عمر نے یہ دعا فرمائی تھی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اے اللہ شراب کے متعلق واضح اور شفاف حکم نازل فرما. اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے متعلق جملہ احکام کو بیان فرما دیا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنی پیاری بات ہے. صحابہ کا کتنا بڑا اونچا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کئی قسم کے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کئی حرمتیں پامال نہ ہو جائیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے. بار بار اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ ایسے ویسے لوگوں کو آپ اپنے گھر میں نہ آنے دیں, امہات المؤمنین رہتی ہیں, نہ جانے کون سا دل کا مریض آ جائے, کوئی حادثہ نہ کر دے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروا دیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. سبحان اللہ, حضرت عمر کی یہ جد و جہد تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اندھیرے میں, کافی طویل حدیث ہے, کہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ کو پہچان لیا. وہ لمبی تھی. کہا کہ کون سودا ہیں؟ کہا نہیں, میں نے تم کو پہچان لیا. سبحان اللہ, یہ ایک حادثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 5 نبوی میں, ہجرت کے 5ویں سال, سن 5 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی پردے والی آیتوں کو نازل کر دیا. اب امت کے لیے یہ آیتیں دلیل بنا دی گئیں. المہم میرے بھائیوں, بتلاؤ تو صحیح, کیا ابو بکر کی طرح روئے زمین پر قیامت تک کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کیا عمر کی طرح کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ایسے ارشادات عثمان و علی کے بھی ہیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں. اسی لیے میرے بھائیوں, ایمان یہ لے کر چلو کہ صحابہ ہمارے لیے عظمت کا نشان ہے, ہماری زندگی کی شان ہے, ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم ان کا احترام کریں, ان کے تذکروں کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو زندہ کریں. صحابہ کے واقعات سے بڑے کائنات میں کسی انسان کے واقعات نہیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر سکتے ہیں. آج امت کو بی بی سیگڑ کی کہانیوں کے پیچھے لگا دیا گیا. ایسی کتابیں کہ قبروں سے ان کے ہاتھ نکل رہے ہیں تو معجزہ. کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ ان کی تدبیروں پر اللہ نے آیتوں کو نازل کیا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں آپ بتلائیں. ہم کو صحابہ کی حقانیت سے بغض و عداوت کی بنیاد پر دور رکھا جا رہا ہے. ہمارے نصاب میں ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جس میں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں, حکومت میں سفارش کر کے لوگوں نے خواجہ اجمیری کے سبق کو بھی داخل کر دیا, گیسو دراز کے سبق کو بھی داخل کر دیا, جو ہمارے نصاب کے اندر ہمارے اردو میڈیم کے بچے پڑھتے ہیں. لیکن بتلائیں کس کتاب کے اندر عشر مبشرہ کا تذکرہ ہو؟ کتنے مسلمان بچے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو جانتے ہیں؟ آج کا یہ جلسہ آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے, صحابہ کو زبانوں میں نہیں اپنے دلوں میں بساؤ. صحابہ کو اپنی آوازوں میں نہیں اپنی زندگی کے عمل میں بساؤ. اپنی اولاد کا نام صحابہ کے نام پر رکھو. آج ایک فیشن چلا ہوا ہے, وہ یہ کہ لوگ اپنی اولاد کا نام فیشنیبل رکھنا چاہتے ہیں. کیسے کیسے عجیب و غریب, اس میں بعض اہل علم بھی عزت کے اندر آ گئے. یاد رکھو سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, اس کے بعد سب سے بہترین نام انبیاء اور مرسلین کے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بہترین نام صحابہ اکرام کے ہیں. 1,00,000 سے زائد صحابہ کی تعداد ہے. اپنی اولاد کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھو تاکہ ہمارے اولاد کے ایک نام سے ایک صحابی کی زندگی دنیا میں روشن ہو جائے. کیونکہ لوگ صحابہ کے نام کو بھلانا چاہتے ہیں, ان کے نام پر ایک نام نہیں رکھنا چاہتے. آخری بات کہتا ہوا چلتا ہوں, اگر آپ میں ہمت ہو, حوصلہ ہو تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھو, کیونکہ معاویہ کے بیٹے یزید اکیلے یزید نہیں تھے. سیرت یہ بتاتی ہے کہ 114 صحابہ کا نام یزید تھا. ہم نے ایک تابعی یزید کو لے کر 114 صحابہ سے ہم کو محروم کر دیا گیا.
ہے کوئی مسلمان کسی کا نام آپ نے ہندوستان میں سنا، ہندو پاک یا پھر بنگلہ کے اندر، کہ اس کا نام یزید رکھا گیا ہو؟ نہیں، آپ رکھ کر بتلائیے کہ صحابی رسول کا نام ہے۔ ہم کو محبت صحابہ کرام سے ہے۔ یزید نام رکھنا دراصل یہ سمجھا جائے گا کہ اہل تشیع سے نفرت ہم دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔